چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے اعلان کا خیر مقدم۔ قابل افسوس ہے کہ وفاقی حکومت اب تک سیلاب متاثرین کے لیے کسی ریلیف کا اعلان نہ کر سکی۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ وفاقی حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف کا اعلان کرے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے ذاتی طور پر سیلاب متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف فراہم کیا جائے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی امداد کے لیے اپیل میں تاخیر ناقابل فہم ہے۔ اس سطح کی آفات کے دوران دنیا بھر میں عالمی امداد کی اپیل معمول کی پریکٹس ہے۔ عالمی امداد کی اپیل نہ کر کے سیلاب متاثرین کو امداد سے محروم رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، حکومت سے مطالبہ ہے کہ بین الاقوامی امداد کی اپیل فوری کی جائے۔ سیلاب میں سب سے زیادہ زراعت کا شعبہ متاثر ہوا ہے۔ امید ہے کہ وفاقی حکومت زرعی شعبے کی بحالی کے لیے ہماری بھرپور مدد کرے گی۔ سیلاب متاثرین کے لیے تمام اسمبلیوں اور سینٹ میں قراردادیں پیش کی جائیں گی۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کا ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے اعلان کا خیر مقدم۔ قابل افسوس ہے کہ وفاقی حکومت اب تک سیلاب متاثرین کے لیے کسی ریلیف کا اعلان نہ کر سکی۔ وفاقی حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف کا اعلان کرے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا، وزیر اعظم نے ذاتی طور پر سیلاب متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف فراہم کیا جائے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی امداد کے لیے اپیل میں تاخیر ناقابل فہم ہے۔ اس سطح کی آفات کے دوران دنیا بھر میں عالمی امداد کی اپیل معمول کی پریکٹس ہے۔ عالمی امداد کی اپیل نہ کر کے سیلاب متاثرین کو امداد سے محروم رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، حکومت سے مطالبہ ہے کہ بین الاقوامی امداد کی اپیل فوری کی جائے۔ سیلاب میں سب سے زیادہ زراعت کا شعبہ متاثر ہوا۔ امید ہے کہ وفاقی حکومت زرعی شعبے کی بحالی کے لیے ہماری بھرپور مدد کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے۔ پاک فوج کے کامیاب آپریشن کے دوران ہتھیار ڈالنے والے فتنۃ الخوارج کے رکن عبدالصمد کے اعترافی بیانات منظر عام پر آ گئے ہیں۔ بتایا، طالبان بچوں سے زیادتی، قرآن و مساجد کی بے حرمتی اور جھوٹے فتووں کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ خارجی عبدالصمد نے اعتراف کیا ہے کہ 4.5 سال افغانستان میں رہا، جہاں عسکری تربیت حاصل کی اور پھر گل بہادر گروپ میں شامل ہو گیا۔ عبدالصمد کے مطابق کمانڈر اسد ملا مساجد کو اسلحہ اور بارود کی تیاری کے مراکز کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ عبدالصمد نے کہا کہ اپنی 5 برس کی طالبان وابستگی اور فوج کے ساتھ صرف 5 دن گزارنے کے بعد گواہی پتہ چلا فوج درست ہے اور طالبان منافق ہیں۔ عبدالصمد نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں کو خوارج کے فریب سے بچائیں اور فوج کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ نوم عبدالصمد دی، د پلار نام مې دین بازګل دی. زه چې لاړم افغانستان ته، هلته مې څلور نیم کاله مې تېر کړلو، د کلشینکوف ډرلینګ مې وکړلو. هغه نه بعد چې راغلم منځرخیلې ته، د ګلبهادر کمانډر و صادق په نامه باندې نامېدو، یو سره مې درې نیمې میاشتې تېرې کړې. او هغه نه بس چې راغلم زنګوټې خرڅینې ته، هلته اسد و، دا د ګلبهادر کمانډر دی. هغه سره مې شامل شوم. هغه مې چې حالات وکتل، او دا یاډې جوړولې مونږونه په دا جوماتونو کې، او ویډیوګانې یې غږولې، او بیکاره څیزونه یې کول. او زما خوښ نه شو، نو زه سنډرکیتې ته آماده شو، په دغه دوران کې پوځ چپه وولله، غیر نه وتښتېدلو، او زه ورته تسلیم شوم. اسد مولا دا د زنګوټي ستر جومات د مینارې په دغ کې و، په دا کې د مونږ ته دعوت راکولو چې دا مرتد پوځ دی، او ایاډۍ جوړولې، او ماینونه او د ډرون بمونه دا یې جوړولو، 2 وړکې ورسره ساتل، او د قرآن لحاظ یې نه کولو. زما 15 کاله په طالبان کې شوي دي، او 15 ورځې مې د پوځ سره کړي. ما چې کومه راډیو وکتله، دی راته وایي چې دا منافق دی، او دغه ټول کارونه په دې کې خپل وي، دا کارونه ټول په دې کې خپل وي. ادھر شجاع آباد میں دریائے چناب بپھر گیا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں میں اضافہ، بند ٹوٹنے کے بعد 3 مزدور دریائے چناب کے تیز بہاؤ میں بہہ گئے ہیں۔ 2 مزدوروں کو بچایا گیا ہے، ایک کی تلاش جاری ہے۔ تفصیل جان لیتے ہیں، نمائندہ سما مقصود چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مقصود چوہان، بتائیے۔ جی بالکل، گزشتہ روز موزہ دھندو میں یہ شگاف پڑا تھا، جس کے باعث جو متعدد بستیاں ہیں وہ زیر آب آ گئی تھی، اور بند ٹوٹنے کے بعد 3 مزدور دریائے چناب کے تیز بہاؤ والے پانی میں بہہ گئے تھے، جس میں سے ایک مزدور جو ہے اب تک اس کی تلاش جاری ہے، جبکہ 2 جو ہے ان کو بچا لیا گیا ہے۔ کئی موضوعات کے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مختلف مواضعات اور درجنوں بستیوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے، جس میں موزہ
धंधू, मौजा वैच, मौजा गर्देजपुर, बस्ती आलम वाला, बलोचा वाला, सदीक वाला, बस्ती नवा शहर के जो इलाके हैं वो इससे शदीद मुतासिर हुए हैं। और ताहम आज सुबह सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने इन इलाकों का दौरा किया और ब्रीफिंग दी, और उनका कहना है कि इस शगाफ को जल्द पूरा कर लिया जाएगा और जो दूसरी दीगर बस्तियां हैं उनको जो है बचाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुल्तान में सैलाब में फंसे अफराद की मदद के लिए 10 कश्तियाँ ट्रकों पर लोड करके मुल्तान रवाना कर दी हैं। मज़ीद बताएंगे समग्र नुमाइंदे फ़ारूक हसन बुखारी। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िली इंतज़ामिया अटक ने जो मुल्तान के सैलाब मुतासरीन हैं उनकी इमदाद के लिए अटक से बेशुमार जो किश्तियाँ हैं वो रवाना की हैं। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर अटक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त तक कितनी इमदाद उनके लिए भेजी जा चुकी है। अच्छा जी, ज़िले इंतज़ामिया जो अटक है वो मुल्तान के सैलाब मुतासरीन को हेल्प आउट करने के लिए उनको बोट्स भेज रही है अलॉन्ग विद बोट ऑपरेटर्स। हम हज़रों से जो है वो 7 बोट्स भेज रहे हैं और जंड से 3 बोट्स जा रही हैं, और ये बोट ऑपरेटर्स भी, और ये आपने ट्रक्स देखे होंगे, ये जो है वो जा रहे हैं उनको हेल्प आउट करने के लिए, ताकि जो फ्लडेड एरियाज़ हैं वहाँ से जो लोग इनंडेट हो चुके हैं उनको जो है वो निकाल के सेफ साइड पे पहुंचाया जाए। ये असिस्टेंट कमिश्नर साहबा फरमा रही हैं कि तकरीबन जो 10 किश्तियाँ हैं वो इस वक्त बाकायदा लोड करके मुल्तान की तरफ रवाना कर दी गई हैं, और आइंदा हफ्ते के अंदर जो राशन है उनके लिए उसका भी बंदोबस्त करके इसी तरह मुल्तान भेजा जाएगा, ताकि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी इमदाद को यकीनी बनाया जा सके। जी, जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 60 से ज़ायद मौज़ाजात में इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुकरम खान, और PDMA में हेडक्वार्टर में मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे जहांगीर खान। वो हमें बताएंगे कि कितनी आबादी सैलाब से मुतासर हुई है और दरियाओं में इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो पहले मुकरम खान का रुख करते हैं जो जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं। मुकरम, आप बताइएगा कि कितने मौज़ाजात हैं जो मुतासर हुए हैं सैलाब से, और वहाँ पर रेस्क्यू के लिए और उनकी बहाली के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? आज बिल्कुल दरिया चनाब और सतलुज से जो है मुँह जोर निकलने वाले रेलों ने जो है जलालपुर पीरवाला के 60 से ज़ायद मौज़ाजात को जो है वो मुतासिर किया है, और इस सिलसिले में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर जारी हैं। और कल जो है ऑपरेशन में तकरीबन 8000 से ज़ायद जो ख़वातीन, बच्चे, मर्द जो लोग फंसे हुए थे मुख्तलिफ़ इलाकों में उनका जो इनखला किया गया। ऑपरेशन रात को जो है वो रुक गया था, उसके बाद दोबारा आज सुबह 6 बजे ये ऑपरेशन जो है वो दोबारा शुरू हुआ है। और मैं इस वक्त जो है वो मौजूद हूँ गिलानी हाईवे पर, और यहाँ पर भी जो है वो इक़दाम तेज़ किए गए हैं। जो मोटरवे है उसको महफूज करने के लिए भारी भरकम जो पत्थर हैं वो भी जो है यहाँ पर लाए जा रहे हैं ताकि ज़मीनी कटाव ना हो, और इक़दाम यहाँ पर जो है वो तेज़ किए गए हैं। जबकि गैस पाइपलाइन को महफूज करने के लिए भारी भरकम भी पत्थर यहाँ पर बड़ी हैवी मशीनरी के ज़रिए लाए जा रहे हैं उसको महफूज करने के लिए। और इस वक्त जो है तकरीबन जो ऑपरेशन है वो सुबह से ही जारी है। इस ऑपरेशन में पाक फ़ौज और उसके साथ साथ रेस्क्यूअर्स, इसके अलावा पुलिस और दीगर जो इदारे हैं जो वो इसमें शामिल हैं, और तकरीबन जो है वो सैकड़ों की तादाद में इस वक्त बोट्स जो हैं वो यहाँ पर जो हैं वो काम कर रही हैं। और जो इनखला का सिलसिला है, जो फंसे हुए अफराद हैं उनके साथ साथ जो जानवर हैं उनको भी जो वो निकालने का अमल जो है वो तेज़ कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है जो सीनियर जो वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो भी जो है वो चंद दिनों से यहाँ पर हैं, इस ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ की मकामी मुल्तान की ख़ास तौर पर जो मकामी क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है। हर एक चीज़ को जो है वो बारीकी से देखा जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि मज़ीद जो पानी का बहाव है वो दूसरी तरफ किया जाए, आबादियों की तरफ नहीं बल्कि उन तमाम जगहों की तरफ जहाँ पर आबादी ना हो। और ब्रिज करने का भी मुकरम खान, तफसीलन आपने हमें जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल से आगाह किया, और आप बता रहे हैं कि यहाँ पर मोटरवे को सेव करने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं ताकि ज़मीनी कटाव ना हो सके। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ुद वो इमदादी कामों की और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी भी कर रही हैं। PDMA हेडक्वार्टर में हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर खान, उनकी तरफ चलते हैं। जहांगीर, आप बताइएगा कि PDMA की जानिब से क्या आदाद व शुमार बताए गए हैं, कितनी आबादी सैलाब से मुतासर हुई है, और एग्जैक्टली इस वक्त दरियाओं में क्या सूरत हाल है और क्या प्रेडिक्शन की गई है? गुड्डू के बारे में ख़ास तौर पर बताइएगा कि वहाँ पर कितना पानी होगा आज और कल, इसके बारे में क्या बताया गया, चूँकि अब सैलाबी पानी सिंध का रुख कर रहा है।
बिल्कुल फवाद, PDMA की जानिब से जो ताज़ा तरीन अलर्ट जारी किया गया है उसके दरियाए सिंध में अगले 48 घंटे में गुड्डू के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है और इस अलर्ट के बारे में मुतलका महकमों को, DCs को, कमिश्नर्स को भी मुत्तला कर दिया गया है ताकि इस अलर्ट को सामने रखते हुए हिफाजती इकदाम किए जा सकें। अब बात करें सतलुज, चेनाब और रावी की, तो रावी में हेड बलोकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि सिंधनाई के मुकाम पर अभी भी हाई फ्लड लेवल है, यानी ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। चिनाब की बात की जाए तो पंजनत के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब मुतवक्के है। इसी तरह से सतलुज में गंडा सिंह वाला, सुलेमान की और इस्लाम के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब अभी भी बरकरार है। अब डैमेजेस की और वैक्यूएशन की बात की जाए तो PDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 4,585 मौजा जात जो हैं वो सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 44,98,685 अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 24,51,634 अफराद को वैक्यूएट करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मवेशियों के वैक्यूएशन की या रेस्क्यू की बात की जाए तो 19 लाख से जायद मवेशी भी रेस्क्यू किए जा चुके हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर खान और मुकरम खान, आप दोनों हमें आगाह कर रहे थे।